Good evening, folks. இன்னைக்கு இந்த passage பார்க்கலாம். Autonomous cars are changing the way we drive. So autonomous எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வேர்ட் தான். Loyola College autonomous அப்படிங்கிறோம். அப்படின்னா independent. So autonomous cars are changing the way we drive. So driverே இல்லாத cars, self-driving cars, driverless cars. For over a century, driving has symbolized freedom and independence. So driving நாவே ஒரு mobilityக்கு வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம போகலாம், எங்கே வேணால் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. But in recent years, autonomous vehicle technology has challenged our preconceived notions about mobility. So drivingலேருந்து இப்போ self-driving cars நம்ம என்னென்ன யோசிச்சோமோ டிரைவிங் பற்றி அது எல்லாத்தையுமே மாற்றுறது. Cars that can drive themselves are leaving the realm of science fiction and entering our roads. So realm அப்படின்னா field, sphere. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம புக்கில் தான் படிச்சிருந்தோம், நாவல்ஸில் படிச்சிருந்தோம். ஸோ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எல்லாமே இமேஜினேஷனில் இருந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாமே நிஜமாக ஆயின்றிருக்கு. டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ். As this emerging technology rapidly evolves, autonomous vehicles will fundamentally transform the role automobiles play in our lives. So இந்த ஃபீல்டு வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகலை. ஆனால் ஆயிடுத்துன்னா நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே மாறிடும். ரோட்டில் நம்ம மூவ் பண்ணுற விதம் வந்து எல்லாம் மாறி போயிடும். Already major players like Tesla, Google and Uber are racing to release reliable driverless cars. Each year brings improvements in sensors, software and data capabilities that inch the industry towards full autonomy. So Tesla company, Google, Uber இதெல்லாம் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து driverless cars பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முழு மூச்சா they are doing sensors. So வெளியில் இருக்க சிக்னல் வாங்குகிற மெஷின் எல்லாமே தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கான சாஃப்ட்வேர். தி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டு ஆர் vehicles marks a historic turning point. As drivers become passengers, a connection with cars will be redefined. What new possibilities will open when we hand over the keys? Drivers become passengers. அதை பாருங்கள், கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். ஜாலியாக பக்கத்தில் யாருமே இல்லை, ஆனால் அது பாட்டுக்கு கார் ஓடுறது. How autonomous cars work? Autonomous cars, also known as self-driving cars, are vehicles that can guide themselves without a human driver. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பாருங்கள். This emerging technology is poised to revolutionize the way we get around. While fully autonomous cars are still being perfected, many new cars already have some autonomous features like auto parking and collision avoidance. So மோதாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன இது எல்லா சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே பில்ட் பண்ணி கார்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ஏற்கனவே ஃபீச்சர்ஸ். இப்போது புதுசாக கார் வாங்குறீங்கன்னா அதில் சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இன்னொரு கார் மோதாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி டிரைவர் இருந்தாலுமே. As autonomous technology improves, it will change our relationship with cars and transform our cities. So cities எல்லா நகரங்கள் எல்லாமே மாறுறதுக்கு நல்ல ஒரு தூண்டுகோல் இது. The benefits of autonomous cars. Here are some of the main benefits that autonomous cars can provide. Increased safety. Self-driving cars do not get tired or distracted like human drivers. ஸோ செல்ஃபோன் வச்சுன்னே பேசுறது, வண்டி ஓட்டுறது, அந்த மாதிரி டிரைவிங் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நிறையா. அதே மாதிரி தூக்கத்துலேயே ஓட்டுறது. நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் ஆகட்டும், ப்ரைவேட் கார்ஸ் பாருங்கள், எல்லாமே அந்த நைட் டைமில் ஓட்டுறது. ஸோ 1 மணி 2 மணிக்கு ரொம்ப தூக்கம் வரும்போது மோதுறது. ஸோ அது ஒன்று. ப்ளஸ் டிஸ்ட்ராக்டட் டிரைவிங் டியூ டு செல்ஃபோன், ஃபோன் அடிக்கிறது, பேசுகிறாங்க. இந்த இஷ்யூலாம் உங்களுக்கு டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் இண்டிபெண்ட்டாக தானாக ஓடுற காரில் இருக்காது. They have faster reaction times
and can potentially prevent many accidents caused by human error. This could save thousands of lives lost in traffic accidents each year. So, through this essay, the author is talking about the benefits of driverless cars. More efficient transportation. Autonomous vehicles can communicate with each other and optimize routes and spacing to improve traffic flow. This increases road capacity and reduces congestion. So, நம்ம இந்த driverless வண்டிலாம் வந்துருத்துனாவே அது இன்னும் வந்து traffic jam எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு author சொல்றார். Increased mobility. People who cannot drive or have limited mobility like the elderly and disabled can benefit from autonomous taxis and ride-share services. This provides them with greater independence and freedom. ஸோ வயசானவங்க உடம்பு முடியாதவங்க அவங்க வண்டி ஓட்டி களைச்சி போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்து driverless cars ரொம்ப யூஸ் ஆகும். Driver productivity. People can focus on work or leisure instead of driving during commutes, turning car time into productive time. So, driverless வண்டி வச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங் ஏதோ அட்டென்ட் பண்ணணும்னா ஜூமில் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அது பாட்டும் கார் போயிட்டே இருக்கும். Reduced emissions. More efficient driving and routes as well as smoother traffic flow will reduce fuel consumption and emissions. Platooning autonomous trucks can also cut wind drag and fuel usage. So, author என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருன்னா இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் கார்ஸ் வந்துடுத்துன்னா டிரைவர் இல்லாத ஸோ வண்டி ஓட்டுற விதத்திலேயே வந்து ஃபியூவல் சேவ் ஆகும். லெஸ் நீட் ஃபார் பார்க்கிங். With shared fleets of autonomous taxis and ride shares that can self-park, there will be less need for parking spaces in urban areas, freeing up land for other users. So, இந்த மாதிரி கார்ஸ்லாம் வந்துடுத்துனாவே பார்க்கிங் லாட் யூஸ் பண்ணுறது பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் அதெல்லாம் குறையும் அப்படின்னு ஆத்தர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. Improve mobility access. On-demand autonomous vehicles can provide affordable first and last-minute transportation, improving mobility access. The wide-scale adoption of autonomous vehicles promises revolutionary changes to how we travel our urban landscapes. So, landscape அப்படின்னா பொதுவான ஏரியா இப்படி வெளியில் வந்து நின்று பார்க்குறோன்னா என்ன நம்ம பார்க்குற கண்ணோட்டத்துக்குள்ளே வருதோ அது லேண்ட்ஸ்கேப். The challenges of autonomous cars. So, இது வரைக்கும் ஆத்தர் has covered the merits, என்னென்ன வகையில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வரும் driverless cars அப்படின்னா. இப்போது the author is also talking about the other side. சரியா, demerits என்ன, disadvantages என்ன, technology limitations. While AI, artificial intelligence and sensors have improved enormously, hugely on a vast scale, autonomous cars still struggle with driving in poor weather, complex urban areas and unexpected scenarios. More development is needed. So, இப்போ வந்து சில கண்ட்ரீஸில் இப்போ யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ சில ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த driverless cars யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. சில படத்துலலாம் கூட driverless cars எஸ்பெஷலி ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸில் காமிச்சிருக்காங்க. அன்எக்ஸ்பெக்டட் சினாரியோஸ் திடீர்னு ஏதாவது நடந்ததுன்னா இப்போது ஹியூமன் பீயிங் கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது ஹியூமன் டிரைவர்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு டேக் சார்ஜ் ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் இந்த driverless cars they are not able to react. So, more development is needed. The author வந்து அதனால நம்ம இதை விட்டுடலாம் இந்த ஐடியான்னு சொல்லலை, இதில் வந்து இருக்கிற குறைபாடுகளை வந்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணும். We have to correct them அப்படின்னு. Cyber security risks. Self-driving cars rely on software and connectivity which makes them vulnerable. Vulnerable அப்படின்னா weak to hacking and cyber attacks. Robust, strong. Cyber security measures are essential. So, author என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எல்லாமே இந்த driverless cars அப்படின்னு சொல்லும் போதே எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட். ஸோ சாஃப்ட்வேர்னு வந்துடுத்துனாவே ஹேக்கிங் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ஆனால் அதை வந்து உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே வேலையாக பண்ணிவிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை உடைச்சிடுவாங்க. இப்போ நம்ம பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் பார்க்குறோம், அதே மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சி சாஃப்ட்வேர்லாம்
கஷ்டப்பட்டு மைன் பண்ணி வாங்கியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து உடச்சி அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே. ஸோ ஹேக்கிங் அதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, டேஞ்சர் இருக்குது அப்படிங்கிற. லீகல் அண்ட் ரெகுலேட்டரி கேப்ஸ், laws and regulations lag behind the technology. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி நல்ல முழு மூச்சாக கூகுள், இந்த ஊபர், இந்த கம்பெனிஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் சில நம்ம டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது ஒன்றும் அவ்வளோவா மாறலை. There are unresolved liability questions and no standards for self-driving car testing or operation yet. ஸோ இப்போ வந்து unresolved liability questions. ஸோ liability அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு, யார் அதுக்கு பொறுப்பு. இப்போது டிரைவர்ஸ் இருக்கிற கார்ஸ் வந்து ஏதாவது மோதிடுச்சுன்னா, யார் மேலேயோ இல்லை எது மேலேயோ மோதிச்சுன்னா இந்த டிரைவர் மேலே பொறுப்பு வருது. ஆனால் இந்த டிரைவர்லெஸ் கார்ஸும் போது who is to blame? நம்ம டெக்னாலஜியை வந்து கொண்டு போய் கோர்ட்டில் நிறுத்த முடியாது. ஸோ அதுதான் ஆத்தர் சொல்கிறார். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் inadequacies, roads, signs and mapping data need upgrades to support autonomous navigation. ஸோ இப்போ இருக்கிற நம்ம டிராஃபிக் சைன்ஸ் அதெல்லாமே அந்த டிரைவர்லெஸ் டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேருக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்கும். Smooth integration will require infrastructure investments. User trusts. The public may not trust autonomous technology without proven reliability and safety. User education and gradual exposure can help increase acceptance. ஸோ இன்னும் பப்ளிக்கில் வந்து இந்த புரிதல் ஒன்றும் வரல, அவேர்னஸ். அப்படி புரிஞ்சாலும் சில நிறைய பப்ளிக் மே நாட் அக்செப்ட், இந்த டெக்னாலஜியை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு. High costs. Autonomous technologies currently cost tens or hundreds or thousands more than regular cars. Mass adoption will require affordability. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நம்ம டீசல் பெட்ரோல் கார்ஸை விட விலை ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி இந்த அட்டானமஸ் ஆர் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லியர் தென் கன்வென்ஷனல் கார்ஸ். இப்போ டிரைவர் ஓட்டுற கார்லாம் விட இந்த கார்ஸ் வந்து ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி. இதை வந்து எல்லாரும் வாங்க இது பண்ண முடியாது. அதனால இந்த கான்செப்ட் வந்து பிக்கப் ஆகணும்னா அந்த காஸ்ட் ஹேவ் டு கம் டவுன். ஜாப் லாஸஸ். Autonomous trucks and taxis could put drivers out of work. New jobs in this sector may not fully offset losses in traditional driving jobs. ஸோ டிரைவர்லெஸ் கார்ஸுங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பலிகடா அப்படின்னு சொல்லும்போது யாரோட வேலை போகிறது? டிரைவரோட வேலை போகிறது. ஸோ இது வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வரும். நெக்ஸ்ட் எத்திக்கல் டிலெமாஸ். ஸோ டிலெமா அப்படின்னாவே என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு தர்ம சங்கட நிலை. இது முடியுமா, அது முடியாதா, என்ன பண்ணணும்னு தலையை பிச்சுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை, தர்ம சங்கடம். Programming decision making for unavoidable collisions raises ethical concerns. There is no consensus. Consensus அப்படின்னா total agreement, 100% agreement. எல்லாரும் எஸ்ன்னு சொன்னாலும் அது consensus, எல்லாரும் நோன்னு சொன்னாலும் அது consensus on how to resolve these gray areas. ஸோ இன்னும் சில விஷயம்லாம் இருக்குது. சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணலாங்கிறது ரிசர்ச் ஒன்றும் போயின்னு இருக்குது, ஒன்றும் முடியல. ஓவர்கமிங் தீஸ் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ். ஸோ ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அப்படின்னா ஹிண்ட்ரன்சஸ் ஆர் பிளாக்ஸ், தடங்கள். வில் ரிக்வயர் ஆன்கோயிங் ரிசர்ச், ரெஸ்பான்சிபிள் ரெகுலேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்கிரேட்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் ஹியூமன் மெஷின் கொலாபரேஷன். ஸோ இது இன்னும் ரிசர்ச் இன்னும் முடியலை. ஸோ அது இன்னும் நிறைய விஷயம் நடந்துருக்கு அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். The future of autonomous cars. The future of autonomous cars will likely see gradual integration with human-driven vehicles at first. ஸோ இம்மீடியட்டாக ஒரு டிரைவர்லெஸ் கார் ரோட்டில் போகிறதுன்னா மற்ற இது வந்து டிரைவர் ஆர் கார்ஸ் வித் ஹியூமன் டிரைவர்ஸ், மற்றதோட வந்து அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். அதை ஃபஸ்ட்டு அவங்க பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், driver assists will become standard before full autonomy arrives. Autonomous taxis and shuttles will start restricted rollouts within 5 years, but wide-scale adoption is 10 to 15 years away. So, driver assists. So, full அதுவே ஓட்டிட்டு போகும், அது fully driverless.
டிரைவர் அசிஸ்ட், அப்பப்போ டிரைவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது. எனிவே இந்த ஐடியா வந்து ஃபுல்லாக வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வரத்துக்கு ஒரு 15 years ஆகும். பப்ளிக் அக்செப்ட் பண்ண 15 years ஆகும். Governments will develop new regulations while insurers adapt policies for driverless cars. Cooperative autonomous driving will emerge as vehicles communicate and optimize flows. So governments நிறைய அவங்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் மாற்ற வேண்டியிருக்கும். அந்த நிறைய வேலை இருக்குது. அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு, கார் இன்சூரன்ஸ். அவங்க வந்து எப்படி இந்த டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்குது. பர்பஸ் பில்ட் செல்ஃப் டிரைவிங் vehicles will appear as private car ownership declines in cities. New infrastructure and mobility services will integrate autonomous technology for seamless access. ஸோ புதுசாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரோட்ஸ், ஸோ குண்டுங்குழியாக இருக்கிற ரோட்ஸ், பாட் ஹோல்ஸ் இருந்ததுன்னா கஷ்டம். ஸோ அதெல்லாம் ரோட்ஸ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஃபார் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் டு கோ ஆன் த ரோட், ப்ளை ஆன் த ரோட். தி இம்பேக்ட் ஆஃப் அட்டானமஸ் கார்ஸ் ஆன் டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த மாதிரி கார்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா சொசைட்டி எப்படி பாதிக்கும், சொசைட்டி மேலே அந்த எஃபெக்ட் என்னங்கிறது ஆத்தர் இங்கே சொல்கிறாரு. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபோகாஸ்ட். ஸோ ஃபோகாஸ்ட்னா ப்ரெடிக்ட், முன்னாடியே சொல்கிறது. autonomous technology will create new high-skill jobs in software and sensor engineering, but declines in traditional driving occupations could offset gains. Consumer spending may shift away from individual car ownership towards transportation services and subscriptions. So driverless cars வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், டிரைவருக்கான வேலை போயிடும். அடுத்தது இந்த சென்சர் சாஃப்ட்வேர் அந்த டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ்க்கு வேலை ஜாஸ்தியாகும். அதே மாதிரி இதில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, இது ரிஸ்க்குன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸ், மெட்ரோ, நம்ம ஊரில் இருக்கிற ட்ரெயின்ஸ்க்கு வந்து அதே மாதிரி ஈவன் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அது வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க. தி எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் கார்ஸ். எத்திக்கல் மாரல், ஸோ நல்லது கெட்டதுங்கிற ஒரு சிந்தனை. Programming decision making for unavoidable collisions raises ethical issues. Should protecting passengers override pedestrians? ஸோ இப்போ வந்து டிரைவர் இல்லாத கார் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் முக்கியமாக, நடுவில் யாராவது வந்தால் அதை வந்து அவங்க மேலே மோதாமல் இருக்கிறது முக்கியமாக. அந்த மாதிரி சில கான்ஃப்ளிக்ட், டிலமா, தர்ம சங்கடமெல்லாம் இன்னும் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் ரிசால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. Ethicists want manufacturers to be transparent about protocols. Data collection also raises privacy concerns. The pros and cons of autonomous cars. So pros now positives, cons negatives, that is merits and demerits. Pros include increased road safety. ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங் ரொம்ப டயர்டாக இருவாங்க, ஸோ நைட்டு ஓட்டும்போது தூக்கம் கெட்டு போய் அதனால் ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதெல்லாம் ரோட் சேஃப்டி, அதனால ரோட் சேஃப்டி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. நியூ மொபிலிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் நான் டிரைவர்ஸ். ஸோ வண்டி ஓட்ட தெரியாதவங்களும் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் வாங்கி இது பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் டிரைவர்லெஸ் கார்ஸோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஸ்மூதர் டிராஃபிக் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் காஸ்ட் சேவிங்ஸ். Cons include technological limitations, cyber risks, lack of regulations and infrastructure inadequacies. Public acceptance remains a question. So இன்னும் வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து இன்னும் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. அதுக்கேற்ற டிராஃபிக் சைன்ஸ் எல்லாம் மாற்றணும், டிராஃபிக் ரூல்ஸ் மாற்றணும். பப்ளிக் வந்து டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் சேஃப், இது நல்ல ஐடியா தான் சொல்லி அதை வாங்க ஆரம்பிக்கணும். ப்ராடக்டாக வரும்போது வாங்க ரெடியாக இருக்கணும். Conclusion. Autonomous cars are transforming the way we drive and how we interact with transportation. They offer benefits like increased safety, enhanced mobility and reduced emissions, but they also come with challenges such as technological limitations and ethical dilemmas. The future promises a gradual integration of autonomous vehicles impacting society and the economy and posing ethical concerns, posing
presenting, causing. The balance between these pros and cons will shape the future of autonomous transportation and its acceptance in our society. So, இது ஒரு ஐடியாவா இருந்தது. இப்போ some companies like Google, Tesla and Uber have already started manufacturing in some states, especially in the US. இந்த driverless carsலாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இந்த வேலை வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக முடியலை, ரிசர்ச்சும் இன்னும் ஃபுல்லாக முடியலை அப்படின்னு ஆத்தர் சைன் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க. Thank you for your time and all the best. Thank you.